अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे, से तबीयत ठीक होगी। लो जी, आज कल से तबीयत काफ़ी ज़्यादा डाउन थी। कल रोज़ा बहुत ज़्यादा लग गया हुआ था, जिसकी वजह से तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन हो गई थी। और उसके बाद बस हलचल सी हुई है और आज भी दिन भी कुछ ऐसा सुस्त था, सुस्ती सी गुजरी। अभी असर के बाद अभी कुछ 5:30 हो गए हैं। असर के बाद जाके अभी मैं थोड़ी सी तबीयत बहाल, मतलब बहाल तो थी, लेकिन एक अजीब सी सुस्ती और अजीब सा दिन कैफियत सी छाई हुई थी। तो अभी मैंने कहा चलो व्लॉग स्टार्ट कर ही लेते हैं बड़ी मुश्किल से करते करते। तो आज 27वीं की रात भी है, 26वां रोज़ा है, 27वीं की रात है, इबादत की रात है। तो अब सुस्ती सारी रात तो ऐसे नहीं रख सकते ना फिर, क्योंकि बड़ी किस्मत वाली रात है और ये रात बार बार तो नहीं आती। एक साल में एक दिन आनी होती है और उसके बाद इबादत का मौका और इतनी फजीलत वाली रात, फजीलत वाला दिन, और किस्मत से नसीब होता है। पता नहीं अगले साल होना है नहीं होना है, किस्मत में होना है किसी के नहीं होना। ज़िंदगी का तो कोई पता नहीं है, चलती तो 100 साल भी चल जाती है, नहीं चलती तो पता नहीं चलता कि एक दिन में यूं करके सांसें ख़त्म हो जाती हैं। तो माँ जी इधर अपनी तैयारियों में लगी हुई है। माँ जी को बस सब्जी माँ जी ने बस आपका खाना पकाना आधा पूरा करना है कि जी आधा खाना पकाना पूरा कर दें, ठीक है। टाइम टाइम आधा पकाओगे तो उस तो बाद फिर आपकी तैयारियां होई हैं। इस्त्री करने वाले ने पानी ला के रख दिता वा, आप सब्जी बना ली, नमाज पढ़ ली। हुण खैर ना रोज़ा खोलांगे, रोज़ा खोल के शाम की नमाज पढ़ के फिर इशा पढ़ के नाल ही तस्बीह शुरू कर देनी। चलो जी, ਹੁਣ ਮਾਂ ਜੀ ਆਪਦੀਆਂ ਕਰ ਲਈਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਟਾਈਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਈਏ। ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਟਾਈਮ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਦਿਨ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਧਾ ਕੁ ਦਿਨ ਸੌ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਕੀ ਭੱਜ ਭੁੱਜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ। Later. चलो जी, इफ्तारी का सामान मैं ले आया हुआ था। तो आज आप लोग एक चीज़ से हैरान होंगे कि ये सिर्फ दो ही ये समोसियाँ सी बनाई हैं। इसमें सिनेरियो ये हुआ है कि इसमें हमारा मसाला आज हो गया ख़त्म। जिसका सामान मैं लेने के लिए गया था, लेकिन अभी इतना टाइम नहीं है इफ्तारी में कि सामान तैयार किया जाए। तो माँ जी ने आते हुए ना ये चीज़ें थोड़ी सी तैयार करके रखी हैं। साथ में आज फ्राइज़ बना रही हैं और इधर कुछ लेग पीस निकाल के रखे हुए हैं। आज लगता है लेग पीस ही करने, फ्राई करने ने। लो जी, आज तो फिर अफ्तारी मतलब लेट होने का फ़ायदा हो गया। आज लेट होने का फ़ायदा हुआ, आज थोड़ी हैवी हो रही है। मतलब मैं समझा कि तो कोई मेहमान आ रहे ने, अज शेक शूक भी मेरे आंदियां नूं बन के पिया है पहले ही। तो फ्राइज़ बड़ियां सीधियां सीधियां कट्टियां ने। फ्राइज़ तो एवें कट्टियां, एवें तो पठान भी नहीं कट्टदे मां जी। एक ही मशीन ना कट्टियां ने। चलो जी, वैसे एक गल है कि मेरी माँ के हाथ ही मशीन वर्गे ने। ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਹਮਸਾਇਆ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਐਡੀ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਫਰਾਈਜ਼ ਕੱਟੀ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਸ਼ੀਨ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੱਟੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਬੇਟੀ ਆਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਂਟੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਕਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ? ਕਹਿੰਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈਜ਼ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਿੱਧੇ ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਲਏ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਠਾਨ ਕੱਟਦੇ, ਉਹ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆਲੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਟੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਨਾਲ ਲੈਗ ਪੀਸ ਨੂੰ ਮਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਮਸਾਲਾ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ। ਕਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ? ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਲਾਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਲਿਟਰਲੀ ਮੈਂ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਖੁਸ਼ਬੂ ਇੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕੱਲਾ ਲਸਣਾ ਅਦਰਕ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਤੇ अफ्तारी हो गई है। पकड़ो। लो जी, अफ्तारी हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ्तारी हो गई। अफ्तारी करो। मिर्चा मुर्चा पा दी माँ जी ने। कम लेट हो गया। दुआ रात में अज ना कट्ठियां सारियां करांगे। अफ्तारी कर ली, उस बाद फिर मिल माशाल्लाह जी। अफ्तारी वगैरह कर ली। अफ्तारी वगैरह करके बाईता वाला हो गया फ्री, ठीक है। नमाज वगैरह पढ़ ली ਆਪਾਂ ਤੇ ਅਫਤਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋ ਗਏ फ्री। ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਫੇਰ ਵੇਖੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਪੈ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਤੇ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਿਲੇ ਪਏ ਆ, ਤੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ, ਕੁੜੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਨਾਦੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਪੜੇ ਸੀਤੇ ਪਏ ਆ, ਲੈ ਜਾਓ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਪੜਨ ਚਲੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਜਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾ। ਚਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਈ। ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਆਈ। ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਈਏ ਪਹਿਲੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਲਦੀ ਆ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅੜਦਾ।
ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਆਈਏ। 2 hours later. ਮਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕੀ ਇਫਤਾਰੀ ਹੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ 9 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਫਰੂਟ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਤਾਰੀ ਚ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ? ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਖਾਦਾ ਇਫਤਾਰੀ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਹਿਰੀ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਖਾਧੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਖਾਣਾ? ਅੱਛਾ ਸਹਿਰੀ 'ਚ ਅੱਜ ਫਰੂਟ ਖਾਣਾ? ਹੂੰ। ਕਿਉਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕੀ ਇਹ ਸਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਹੀ ਅਨੋਖਾ ਹੈ ਅਜੂਬਾ ਬਣਾ? ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਦਿਲ ਸੜਦਾ। ਅੱਛਾ ਰੋਟੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਦਿਲ ਸੜਦਾ, ਫਰੂਟ ਨਾਲ ਦਿਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਹਾਸਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ, ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਨਹੀਂ ਰੁਕਦਾ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਰੋਣ ਲੱਗ ਜਾ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਆਪੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੱਸਦਾ ਬੜਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਲਵਾਂ ਹੈ। ਦੱਸੋ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ ਦੇਣਾ, ਫਿਰ ਪੜ ਦੇਣਾ, ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਜਾਣੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਨੀ, ਫਿਰ ਖਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਫਲੀ ਇਬਾਦਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਉਹ ਜੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਆਪਦਾ ਤੇ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰ 2 ਰਕਤਾਂ ਪੜ ਕੇ ਸਲਾਮ ਫੇਰਿਆ ਤੇ ਮੁੱਠ ਭਰ ਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ એનર્ਜੀ ਰਾਤ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋਣੀ ਨਾ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਨਾਲ એનર્ਜੀ ਪੂਰੀ ਰੱਖਣੀ। ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਖਾਦਾ ਸੀ? ਇਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੱਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਢੇਰੀ ਲਾਈ ਹੈ? ਹੋਰ ਛਿਲਕੇ ਮੈਂ ਖਾ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਛਿਲਕਿਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ? ਹਾਂ विटामिन डी ई से भरपूर, ठीक है, गजाइयत से भरपूर वाला साहब। तो खरीदा वाले छिलके सी आजकल फ्रूट बड़े आ गए ने। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸੇਬ ਐਵੇਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਭਾਈਜਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੇਬ ਇੰਜ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਟਪਕੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਚਸ਼ਮਿਆਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਦਾ, ਇੰਜ ਸੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੇਬਾਂ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਹੈ? ਪਾਣੀ ਚੋ ਕੇ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਸਲਾ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੇਬ ਉਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਉਂਝ ਮੱਤ ਵੱਜ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਮੱਤ ਵੱਜ। ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਹੱਸਣਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਆ ਲੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਹਾਸਾ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੇਪ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰਨੀ। ਮੈਂ ਚੱਖ ਲੈਣੀ ਆ, ਤੂੰ ਜਾਂ ਚੱਖੀ। ਚੱਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਚੱਖੋ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਯਾਰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਮਸਾਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੈਗ ਪੀਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਾਈ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਕੱਪ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਗਲਾਸ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਹੈ ਜੀ। ਬੜੇ ਖਰਾਬ ਸੀ। 2 ਖਾਦੇ ਮੈਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅੱਧੇ ਸੀ ਉਹ ਅੱਧੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਕੜੀਆਂ ਨਿੱਕੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਕੁਕੜੀ ਨਿੱਕੀ ਹੋਏਗੀ। ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀ ਆ ਪੀਲਾ। ਹਾਂ ਸੇਬਾਂ ਦਾ ਰਸ ਪੀ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਸੇਬਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਚੋਣ ਡਿਆ ਵੇਖੋ। ਤੁਸੀਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਠਣ ਦੀ ਮਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਖਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਖਾਂਦੀ ਵੀ ਆ। ਆਪਨੇ ਕਹਿਣਾ ਉਧਰ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਇੱਧਰ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਡਬਲ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੰਮ ਤਾਂ ਡਬਲ ਆਪੇ ਹੋਣਾ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ? ਤੂੰ ਕੀ ਦੱਸਣਾ ਵਾ? ਕੁਛ ਨਾ ਕਰ, ਵਜ਼ੂ ਕਰ ਤੇ ਚੱਲ ਮਸਜਿਦ। ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ, ਮੈਂ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਜਮਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਖਲੋਤਾ, ਮੈਂ ਬਸ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਾ। ਜਮਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੇ ਕੋਈ 5 6 7 8 9 ਮਿੰਟ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲੋ ਬੈਲ ਹੀ ਫੜ ਲਈਏ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਚਲੋ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਵਜ਼ੂ ਤੇ ਨਿਕਲੀਏ ਨਮਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ। 2000 years later. अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो चुके हुए हैं, तो अभी तो काफ़ी ज़्यादा थक गए हुए थे, तो मैंने कहा सहरी का टाइम भी होने वाला है, तो चल के थोड़ी बहुत रेस्ट कर ली जाए। तो अभी देखते हैं कि सोना है अभी या क्या करना है। अस्सलाम वालेकुम। लो जी माँ जी अपने बहुत बत्तियाँ बाल के बैठे है, चेक करो है, सारा घर ही जगाया पिया है। ये जैनमाज भी इस तरह ही पिया है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? ठीक हो? माशाल्लाह माशाल्लाह, माँ मेरी तो फिर निखरी भी है। ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਕਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਕਿ ਮਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਾਂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਪਾ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੰਮਾ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀ, ਤੇ ਬੱਚਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਦਿਲ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਵੈਸੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਜ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰੰਗ ਰੁੰਗ ਪੂਰਾ ਕੱਢੇ ਐ, ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ, ਚਿੱਟੇ ਸੂਟ 'ਚ ਜਿਵੇਂ 골ਡਨ ਸ਼ੇਡ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਂਝ 골ਡਨ ਰੰਗਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਨੇ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਹੁਸਨ ਆਪੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਹਿਰੀ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਤੈਨੂੰ ਛੇਤੀ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਮਾਂ ਨੇ ਨਾ ਅੱਜ ਮਸੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਠਣਾ ਹੈ, ਫਜਰ ਪੜ ਗਈ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅੱਜ ਸਹਿਰੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਣ ਡਿਆ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਆਟਾ ਕੋਣ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਪਿਆ, ਬਸ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਿਆ, ਮੈਂ ਚੱਕਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ?
ਤੇ ਹੋਰ ਫਿਰ ਕੀ ਪੜੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ? ਅੱਜ 27ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਵਲੌਗ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ 27ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਜੀ ਇਹ 29ਵੀਂ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥੋੜਾ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਵੀ ਮੰਗੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾਹ ਤੇ ਤਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਆਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਲਈ ਕੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਜੀ? ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੋਹਣੇ ਨਸੀਬਾਂ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰਨੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਭ ਦੇ ਨਸੀਬ ਅੱਛੇ ਕਰੇ, ਸਭ ਤੇ ਕਰਮ ਕਰੇ, ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਬੇਔਲਾਦਾਂ ਨੂੰ ਔਲਾਦ ਦੇਵੇ, ਬੇਘਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਦੇਵੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦੇਵੇ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਾ ਦੇਵੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਫਰਮਾਵੇ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਸਲਾਮਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਰਹਿਣ, ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ, ਆਬਾਦ ਰਹਿਣ। ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਬੜਾ ਰਹਿਮਤ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕਰਮਤ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਰ ਲੋ ਬਾਤ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ਾ ਲੋ ਹਰ ਸ਼ੈ ਅੱਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਕ ਤੇ ਬਖਸ਼ੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਨਾਲ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਰ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਰੁਕਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹਿ ਲੈਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੱਸਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵਾਂ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭਾਵੇਂ ਸੌਂਦੀ ਪਈ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਇੱਕ ਐਕਸ ਕੁਲੀਗ ਸੀ, ਐਕਸ ਕੁਲੀਗ ਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡਤੀ, ਉਹਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਾ ਉਹ ਵੈਸੇ ਏਜ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਲੜਕੀ, ਤੇ ਵੈਸੇ ਕੀ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਉਹ ਨਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਜੋਬ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਲੀ ਸੇਲਸ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਸਵਿਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਉਹ ਨਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਨੀ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਟੀਮ 'ਚ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਨਾ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਬਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਟੀਮ ਲੀਡ ਸੀ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਨਾ ਸਲਾਮਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਸਲਾਮਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਹੋ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੰਜ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹੇ ਸਲਮਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੈਠੀ, ਸਲਮਾਨ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੂੰ ਤੁਮ ਐਸੇ ਕਿਉਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਹਾਸਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹੱਸਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੁਣ ਹਾਸਾ ਨਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਜਾਵਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾ, ਪੂਰਾ ਉਹ ਹਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 10-12 ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵੇਖ ਕੇ ਨੂੰ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਨਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਟੇਬਲ ਚੇਅਰ ਖਵਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਹੱਸੀ ਜਾ। ਤੂੰ ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਇੰਜ ਫੀਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਇਨਸਲਟ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਫੁੱਲ ਤਪ ਚੜ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਇਹਨਾਂ ਰੁਕੇ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰੋ, ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੋਰ ਨਿਕਲੇ, ਮੇਰਾ ਰੁਕੇ ਨਾ। ਮੂੰਹ ਦੇ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ, ਉਧਰੋਂ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਇਤਨੇ ਗੁੱਸੇ में हो। ਉਹਨੇ ਤੇ ਫੜ ਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉਹਦੀ ਫੁੱਲ ਲਾਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗੇਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਜਾਣੀ ਫੇਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਫੇਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਹੱਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੈ ਜੀ ਗੇਮ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਗਰਮ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਬਾਹਰ। ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਟ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਤੱਕ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਾਸੇ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਾ ਬੜੀ ਗੰਦੀ ਫਾਈਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਥੋਂ ਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਮ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਆਏ ਮੇਰਾ ਬਾਂਹ ਥੱਕ ਗਈ। ਫੇਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੀ ਸੈਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਰੀ ਟਾਈਮ ਮਿਲਦੇ। ਸੈਰੀ ਹੋਈ ਵੀ ਬਸ ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸੈਰੀ ਤੇ ਪਰੌਂਠਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਦੇ। A few moments later. बंदा जो है ना 5-10 मिनट के लिए ना लेटे। मैं कोई आधे घंटे के लिए वैसे लेटा था, सोने का इरादा नहीं था। सैरी करीब थी तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर लेट लेते हैं, वैसे बंदा फ्रैश हो जाएगा। वो ऐसी तबीयत फ्रैश हुई। हुण मेरी जी ना घुग्गी उड्डी पई है, हुण मतलब नींद नाल असलों ही आवाज़ आ रहा पिया काम। जो बंदा थोड़ी देर सौंदा ना उस टाइम तबीयत टोटली खराब है। ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸੁੱਤਾ, ਤਬੀਅਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਵੇਖੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ, ਦੂਰੋਂ ਹੀ ਉੱਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਘੁੱਗੀ। ਜਾਗਣ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 4 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੈਰੀ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨੀਂਦ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇੰਨੀ ਖਾਈ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਨਾ ਸਮੇਂ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਰਹੇ, ਬੰਦਾ ਟੋਟਲੀ ਫਰੈਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਂ ਲੈਂਦਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤਬੀਅਤ ਫੁੱਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਜੀਬ ਹੀ ਕੈਫੀਅਤ ਜਿਹੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਸੈਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਹੋਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸੈਰੀ ਖਾਧੀ ਖੁੱਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਗਈਆ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਘੁੱਗੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਡੀ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਉੱਡੀ ਰਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਉੱਡ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸੈਰੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 5 ਦਾ ਵਲੋਗ ਐਂਡ आवाज़ भी नहीं निकलती ਹੁਣ ਤੇ अल्लाह अकबर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और चैनल के ऊपर अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और अगर आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया हुआ तो उसको प्रेस कर लें ताकि आपको हर आने वाले व्लॉग का नोटिफिकेशन मिलता है। बाकी मुझे भी दुआ में याद रखिएगा, ठीक है। मैंने तो अपने सब बहन वालों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की हैं, बाकी मुझे भी दुआ में याद रखिएगा कि कोई गलती कोताही हुई हो, किसी को कोई बात मेरी तलख लगी हो तो मैं उससे माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है। माजरत, मुझे उम्मीद है कि आप सब अपने भाई को माफ़ करेंगे और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में अगर ज़िंदगी रही तो। और अल्लाह हाफिज़।